مشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي ترشانا بنوري. يا ربي صل على محمد، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي عجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي احفظنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد، يا ربي وفي كل مهدي. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائث الوارث المالح السابق عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعظما وعروقا ولحما وجلا وشعرا ودما من ندم مؤتنف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. تائبون إلا الله. هل من طالب حاجة فأني له المطالب. لو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب
فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من طين لازب، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. حد السورى باسم الحبائب، فهذا السكر أعطاف الركائب. ألرها وقد مدت خطاها وسالت من مدى ميح سحائب. ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب. فجذب الزمام ولا تشوف فقائد شكها للذي. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. فهمت فإنك في طريق الحب كان. أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب. القنبة الخضر وفيها يجل الغياهب. وقد سهى الرضا ودنا التلاقي، وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. فقل للنفس دونك والتملي، فما دون الحبيب اليوم حاجب. تملي بالحبيب بكل قصد، وقد حصل الهنا والضد غائب. نبي الله خير الخلق جمعا، له أعلى المناصب والمراتب. له الجاه الرفيع له المعالي، له الشرف المعبد والمناقب. صلاة الله ما لاحت
راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب فلو أن سعينا كل حين على الأهداق لا فوق النجائب ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم العلا والأصحاب ترى جميعهم وعتراته العطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثير والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أو أحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يديه الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم عليه السلام أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: أهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في سفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين كذب به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: أعلمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يقص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم،
يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوف في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها التلقى بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر
فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج السبيل، مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع، ربنا صل على من حل في خير البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع، أنت في كل جميل وجمال يا مطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار
والحمد للباقي الرؤوف مصليا أعلى الصلاة على الرسول المكمل لي خمسة نطفئ بها حر الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته ومن اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا غزلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الأصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقسناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغول وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشفيعا. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشفيعا. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. Angkat tangan masing-masing minta hajat sendiri. وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وبلوغ المعمول وإلى حضرة سيدنا رسول في القرب منه والوصول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah mana sama kita memanjatkan kesyukuran rendam kaki. Rendam kaki dengan air sejuk supaya nak sejukkan suhu badannya, ya. Manakala kalau musim tu terlalu sejuk, dia akan rendam dengan air panas. Ini berlaku, ya. Saya ringkaskan cerita ini bila Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat tersebut dalam kebun tersebut sedang berendam kaki. Nabi SAW menyingsing kaki seluarnya tadi tu, ya. Sehinggalah datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diizinkan masuk. Maka Nabi SAW izinkan, silakan Abu Bakar masuk, beliau adalah sahabat yang mulia. Masuk Sayyidina Umar Khattab, silakanlah masuk, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, tapi beliau akan mati syahid. Begitu juga masuk Sayyidina Utsman bin Affan, ya, secara kebetulan, silakan masuk. Nabi SAW sebut Sayyidina Utsman bin Affan adalah, bila Sayyidina Utsman bin Affan masuk, maka Rasulullah telah menurunkan lengan kakinya tadi itu, ya. Kenapa? Bila Umar kata, ya Rasulullah, kenapa bila Utsman bin Affan masuk kamu turunkan lengan kaki kamu? Sebab apa? Macam mana aku tidak malu dengan seorang yang sangat malu, dengan seorang yang malaikat sendiri sangat malu pada beliau. Ini contohnya. Dan beliau Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, Utsman bin Affan satu hari nanti dia akan akan berjumpa dengan fitnah dan beliau akan mati syahid. Benar tuan-tuan apa yang berlaku ni, ya. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada orang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Justru itulah kita tengok bila kita kata kita mengakui mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah di Singapura, di Malaysia, Indonesia, kita setiap tahun kita baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tak setuju, tak menjadi masalah, tak perlu kita bergaduh, ya. Kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali kita praktikan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak bersetuju dengan beliau, beliau tidak akan membalas dengan kata-kata yang kesat. Jadi kalau ada orang tak setuju dengan maulid, biarkan kita doa yang baik-baik, tapi kita teruskan insya-Allah. Dan alhamdulillah, mana-mana masjid pun orang tetap baca maulid, alhamdulillah. Ya. Jadi kita lihat kat sini para hadirin sekalian, kita nak cuba praktikkan beberapa sunnah Nabi SAW yang sangat besar, yang mana itulah sunnah yang Nabi tak tinggalkan, tapi kita lupa nak tengok. Antaranya apa? Saya nak satu kasih sebab ini kat masjid. Antaranya nombor satu ialah Nabi SAW tidak tinggalkan solat berjemaah. Ya, saya faham. Dalam keadaan COVID ini macam, ya kita tak boleh macam dulu. Kita kena buat booking dan sebagainya. Tolonglah faham, kita ikut pada undang-undang. Kita ikut undang-undang. Undang-undang ni untuk kebaikan semua. Tapi bila benda ni sudah diangkat oleh Allah SWT, insya-Allah satu hari nanti, kita sama-sama sematkan dalam hati kita, ya, bahawa kita nak ikut sunnah Nabi. Bila saya ni hidup 40 lebih tahun kat dunia ni tuan-tuan, tiap-tiap tahun saya datang maulid. Okey, tiap-tiap tahun saya dengar pasal Nabi Muhammad SAW, tapi apa yang memberi kesan dalam diri saya? Setidak-tidaknya ada satu sunnah yang saya ikut. Itu apa? Sebab tu ulama mengatakan ada beza dengan ada'is salat dengan iqamatis salat. Menunaikan salat dengan mendirikan salat. Ada dua perbezaan. Ada perbezaan dekat situ, ya. Menunaikan salat, kita solat macam biasa. Kita sembahyang, yes, kita tunaikan solat kita, kewajipan kita, itu ada salah. Ya, maknanya contohnya kalau kita menunaikan solat kita sebagai tanggungjawab kita, ya. Dalam Islam ni, dalam usul fiqh kita ada satu bab kita panggil wajibul muwassa', wajib yang Allah luaskan masanya. Pukul berapa? Kalau zuhur pukul 1, asar pukul 4, pukul 2 boleh buat, pukul 3 boleh buat, 3.30 boleh buat, 3.45 boleh buat, itu ada solat. Tapi iqamatis salat tu apa? Ialah kita ikut sunnah Nabi SAW. Apa dia? Pertama, kita sembahyang biasa di awal waktu. Kedua, ikut sunnah Nabi SAW, Nabi SAW bersolat berjemaah. Dan yang ketiga, Nabi SAW berjemaah di dalam masjid, memakmurkan masjid. Dan Allah bagi satu information, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah ini, memakmurkan, bukan setakat memenuhkan, memakmurkan. Apa makna memakmurkan? Maknanya dalam hadis menyebutkan orang ini hati dia berkaitan dengan masjid, terpaut dengan masjid. Mana-mana dia pergi cari masjid. Alhamdulillah, orang kita ni kadang, orang Melayu ni nak beli rumah, dia cari dua. Sama ada apa? Pertama, rumah dekat dengan masjid. Kedua apa? Kalau tak dekat masjid, dekat dengan MRT. Pasal apa? Itu MRT senang pergi, nak pergi masjid. Itu maknanya, alhamdulillah, itu maknanya orang yang hati terpaut dengan masjid. Allah kata apa? Itulah orang yang amana billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Kalau kita nampak satu orang tu memang tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu di dalam masjid, saksikanlah dengan akhirat besok, ini orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Dalam bab kenapa Allah kata beriman pada Allah dan hari akhirat, kenapa tak cakap benda lain? Sebab bila dah kata beriman pada Allah dan hari akhirat, dia merangkumi semua sekali yang ada dalam agama ni. Tak perlu nak kata beriman pada Allah, beriman pada haji, beriman pada zakat, beriman pada sedekah, tak perlu. Bila kata beriman pada Allah dan akhirat, maknanya semua merangkumi semua sekali apa yang ada dalam agama ni. Ya? Jadi pertama, kita menghidupkan solat berjemaah. Ya, kita tengok para hadirin sekalian, ya, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW bila mereka jadi khalifah, mereka sendiri yang ke depan mengimamkan solat. Mereka sendiri yang ke depan mengimamkan solat, memastikan bahawa sembahyang subuh ni macam sembahyang Jumaat. Subhanallah. Ya? Sebab itulah Allah bantu mereka, tuan-tuan. Di Singapura ni, tuan-tuan, di samping kita cuba sedaya upaya kita buat social distancing seluruh dunia ni, ya. Kita pakai mask dan sebagainya. Di sini pun ada cover kat depan ni. Walaupun panas, ya. Tapi terpaksa kita terpaksa akur pada benda ni, ya. Jadi maknanya apa saya nak katakan tadi, dalam kita buat apa kita patut, ya. Kita sebenarnya lupa satu perkara lagi, ialah dengan amalan-amalan kerohanian inilah yang akan membantu juga, insya-Allah, ya. Bagaimana dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW berkata, memberitahu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahawa tidak akan berlaku kiamat ini selagi mana atas muka bumi ini ada orang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang bila Allah nak turunkan balak dan musibah oleh kerana ada orang-orang yang macam ini segelintir, tuan-tuan, Allah SWT tidak jadikan turun. Jadi ini sebenarnya penting dalam masyarakat ini, mesti ada orang-orang yang apa? Yang rajin beribadah.
Kita tengok satu cerita tuan-tuan, Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf ni sejarahnya kalau kita panggil hari ini ialah seorang yang samsing besarlah dalam zaman beliau. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan, yang ahli kaji sejarah mengatakan walaupun beliau seorang samsing yang besar, tapi ada dia punya contribution pada masyarakat. Ya. Sebab selepas beliau, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah. Ya, menjadi khalifah. Selepas itu beliau menjadi khalifah, beliau takbir dengan aman, dengan amanah, dengan juga dengan adil. Tetapi tuan-tuan, ya, ulama mengatakan bahawa dia ambil Umar bin Abdul Aziz mengambil alih daripada Hajjaj bin Yusuf ketika Hajjaj bin Yusuf dah bersihkan banyak benda. Ya. Hajjaj bin Yusuf tuan-tuan, dia as-saffar, tukang sembelih, tukang pancung orang. Nama gelaran dia. Dia tak suka dia pancung dia jalan. Dia tak suka dia pancung. Siapa samsing dia pancung dia jalan. Tak dengar cakap dia pancung dia jalan. Sebab tu namanya as-saffah. Dia dapat anak jangan letak nama as-saffah. Ini tukang pancung. Pasal banyak orang sekarang, pengalaman saya bila tanya nak anak, dia minta saya bagikan nama anak dia, nama yang jarang orang pakai. Nama apa yang jarang orang pakai tapi nama tu sedap. Mesti sedap jarang orang pakai. Kan? Jangan sampai kalau nama as-saffah tak orang pakai. Okey. Jadi balik pada kat sini para hadirin sekalian, ya, satu ketika dia takut tau, dia takut. Pasal apa? Pasal dia dapat tahu dekat ujung kampung di Baghdad ni ada segelintir orang-orang ahli ibadah, ahli sufi yang hatinya bersih, jernih. Pasal dia takut apa? Dia takut orang macam gini yang segelintir ni kalau angkat tangan dia punya doa tu macam kilat. Itu yang Hajjaj takut. Walaupun dia samsing bila tahu hukum bab macam ni, dia ada ilmu, dia tahu. Jadi apa dia buat? Dia panggil orang-orang semua 3-4 orang yang datang ke istana dia. Apa dia buat? Dia kasih jamu makan. Dia jamu makan dengan apa? Dia jamu makan dengan harta anak yatim. Nampak? Ya, dia punya taktik tu, pandai tak? Pasal apa? Pasal lepas ni bila dia termasuk dalam golongan orang yang makan harta anak yatim, lepas tu doa dia dah tak macam dulu lagi. Dah habis makan, okey balik, dia sudah lega dah. Begitulah, ya. Ini contoh-contoh orang yang dekat kepada Allah SWT, doa dia tu macam mana kita tengok. Ya, orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu satulah. Itu perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan solat berjemaah. Ya. Yang keduanya, tuan-tuan mati Allah sekalian, kita perlu ingat bahawa mukjizat Nabi Muhammad SAW begitu banyak sekali. Ini perbezaan mukjizat. Perbezaan Nabi dengan bukan Nabi. Hari ini ada orang mendakwa dia jadi Nabi. Tapi sayangnya dia jadi Nabi, dia punya kelebihan dia nikah batin aja. Saya tak tahu apa pasal. Ya? Subhanallah. Manusia ni, bila Allah ini saya tengok ni tuan-tuan, saya tak mau cakap apa-apa. Saya lihat benar Allah kata, yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Ya Allah SWT kalau nak sesatkan satu orang tuan-tuan, Allah tarik daripada hatinya cahaya keimanan. Okey, dia boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Yang saya heran tu macam mana orang boleh terikut. Dulu satu masa kat Malaysia tu ada apa? Ada ayah pin, kan? Apa yang bagus yang saya tak tahu. Tapi macam mana orang boleh ikut? Kita pun pelik. Kalau kita orang Melayu ni bila orang buat macam itu, kita terus straightforward cakap ini mesti pakai sihir. Betul tak? Tuan-tuan, dulu Nabi Muhammad SAW orang kata tukang sihir. Orang kata tukang syair, orang kata gila. Innahu la majnun, gila. Orang tuduh, ya. Jadi pada hari ini kalau orang buat benda yang pelik-pelik, ini mesti pakai sihir. Tapi saya nak pergi satu bab lagi, saya tak tahu itu kita tuduh, ya. Tapi kita tengok bila Allah nak cabut cahaya keimanan daripada hati seseorang, ini akan berlaku. Benda yang pelik-pelik dia boleh ikut. Yang baik-baik ustaz-ustaz cakap dekat YouTube dekat mana dia tak mau ikut, pada dia tak betul. Yang tak betul ni dia ikut. Nauzubillah min zalik. Itu bahayanya bila dalam hati tu Allah cabut cahaya keimanan. Allah cabut keberkahan dalam hidup. At last dia hidup dalam kesesatan dan dia rasa dia betul. Nauzubillah min zalik. Ini Allah jelaskan dalam Quran. Walladzina kafaru a'malahum kasarabin baqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kat sini boleh makna orang kufur akidah, orang kufur nikmat, dan juga ayat ini walaupun diturunkan kepada orang kafir yang bukan Islam, tapi orang Islam kena ambil perhatian. Apa pasal? Amalan-amalan mereka itu seperti sarab. Ini selalu saya baca sebab saya nak ingatkan diri saya sendiri. Yang kita takut, kita rasa kita buat baik. Saya buat maulid, saya baca maulid, saya confirm orang baik-baik. Tapi saya tak pasti ada benda-benda yang saya buat yang tak betul, yang saya tak perasan, tak ada orang tegur saya. Tahu-tahu sampai ke akhirat bila buka buku amal, ini yang saya buat, ya Allah.
rupanya mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita tidak boleh lupa ialah Al-Quranul Karim. Ya. Masjid-masjid hidupkan budaya Al-Quranul Karim. Kalau kita ni, tuan-tuan, masih belum reti baca Quran, tolong sematkan dalam hati, saya nak pandai baca Quran. Maulid hari ini mengajar saya nak ubah hidup saya. Kalau saya malas-malas nak berjemaah kat masjid, saya nak improve. Saya tak kata mesti 5 waktu confirm, tidak. Saya improve. Ada kebaikan, ada perbaiki tentang saya punya solat berjemaah di masjid. Kalau saya dah memang 5 waktu di masjid, doa mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi SAW ini, Allah kekalkan nikmat itu sampai saya meninggal dunia. Keduanya apa? Al-Quran. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa, tuan-tuan? Bila kita ni ada hadis, dalam masa singkat saya terangkan sikit, dalam hadis itu ada menyebutkan bahawa bila kita masuk dalam kubur, tuan-tuan, semua makhluk, semua manusia kecuali Nabi Muhammad SAW akan terasa himpitan kubur tadi tu. Dia punya himpit tu. Macam mana tak tahu, tapi ini hadis sebut, ya. Jadi apa yang boleh selamatkan? Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kubur ni, tuan-tuan, benda-benda, amalan-amalan yang boleh selamatkan kita dalam kubur, Allah SWT jadikan cuma Quran saja. Nanti yang lain-lain tu dekat akhirat, itu lain cerita. Yang ini first. Sebab apa? Ada orang, manusia ni, ulama mengatakan ada 4 jenis. Ya? Ada orang yang selamat dalam kubur, selamat dekat hari Yaumul Mahsyar. Ada orang dia tak selamat dalam kubur, tak selamat juga Yaumul Mahsyar. Ada orang yang dia tak selamat dalam kubur, tapi dia selamat Yaumul Mahsyar. Ada. Dan ada juga orang yang selamat dalam kubur, tapi tak selamat di Yaumul Mahsyar. 4 jenis manusia. Ini kita takut. Kadang-kadang bila dia masuk dalam kubur, dia selamat. Pasal apa? Mungkin doa anak-anak dia. Mungkin dia meninggal malam Jumaat. Mungkin. Dia selamat, dapat kelebihan. Ya. Tapi dekat Yaumul Mahsyar banyak benda dia buat tak settle. Jadi antara benda yang boleh selamatkan kita dalam kubur bila kita masuk himpit tadi, tuan-tuan, ya, ialah tak lain tak bukan ialah Al-Quran. Kalau kita jenis orang yang rajin baca Quran, kita jenis orang yang suka mengajar Quran, tuan-tuan, ya. Orang yang mengajar Quran ni jangan fikir kita, ustaz, saya nak ajar Quran macam mana, ustaz? Saya tak faham qiraat. Saya tak mahir bab qiraat. Bukan mesti qiraat tu orang yang tinggi-tinggi je boleh belajar. Tapi ini ni, yang kecil-kecil ni, yang masih baru nak naik, yang orang-orang masih belum baca Quran. Kalau kita ajar Iqra pun, tuan-tuan, alif bata tu, tuan-tuan, sampai Iqra 6, kita sabar, kita ajar dengan ikhlas dan jujur, sampai orang tu boleh baca Quran. Setiap kali baca Quran, kita dapat pahala, tuan-tuan. Jadi kalau nak mengajar Quran, jangan fikir setakat nak mengajar kiraan 14 ke, itu bagi orang tertentu, Allah bagi ilmu, dia bilang tu biar dia buat. Tapi yang kita ni, apa kita boleh contribute? Setidak-tidaknya family kita boleh ajar. Nampak tak? Ini semua, tuan-tuan, bila kita yakin dengan Quran, bila kita dekat dengan Quran, tuan-tuan, di akhirat nanti, di dalam kubur nanti, bila malaikat munkar dan nakir datang, sangat bengis, tuan-tuan. Dia tak cakap banyak, la ya'sunallaha ma amarhum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak akan ingkar apa Allah perintahkan, mereka akan buat apa yang mereka yang diperintahkan, ya. Maka bila malaikat datang bertanya dengan nada yang sangat bengis, tuan-tuan, sangat garang, tuan-tuan, dia nak pukul, tuan-tuan, terus cakap, maka tidak akan lain yang akan tolong kita ialah Quran akan datang dalam bentuk seorang manusia yang sangat indah. Dia akan pertahankan kita, jangan pukul orang ini orang yang bersahabat dengan aku. Nampak? Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tak beri pada umat-umat yang lain sebelum ini. Justru itu, dalam Maulid Nabi kali ini, tuan-tuan, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sematkan dalam hati kita nak belajar Quran. Kalau yang masih belum baca, boleh baca, tolong belajar sampai boleh baca, tidak ada malu dalam menuntut ilmu. Ustaz, saya dah 60 lebih tahun saya belum baca, saya malu. Kalau awak malu, malaikat dekat dalam kubur tak rasa malu nak hentam awak. Tolong fikir macam itu saja, ya. Saya malu, Ustaz, jangan malu-malu. Itu malu daripada syaitan. Kadang-kadang kita buat benda tak senang, kita tak malu. Bila baca Quran kita malu. Ini tak betul, ya. Dan keduanya apa, tuan-tuan? Ya, kita tengok dekat sini, orang yang dah faham baca Quran dengan baik boleh pertingkatkan lagi dan boleh belajar tentang tafsir. Tapi mesti belajar ada guru. Kalau belajar tak ada guru yang betul, nanti dia boleh halalkan nikah batin nanti. Na'udzubillah min zalik.
Poligami dia marah, nikah batin dia kasih. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ini semua tak betul. Kena faham agama dengan betul. Bila Allah SWT berikan seorang tu kebaikan, Allah akan berikan dia kefahaman tentang agama. Banyak juga hari ini yang dia rasa dia alim, tapi Allah tak berikan dia kefaqihan dalam bab agama sampai dia menentang benda-benda yang ulama-ulama kita pegang. Kita tengok bila kita belajar Quran ni, bila kita belajar Quran bukan ambil ahlinya, kita tengok apa yang berlaku kepada Abdul Rahman ibn Muljam. Ada kitab putih Ibnu Muljim, ya. Tapi Abdul Rahman bin Muljam ni siapa tuan-tuan? Seorang yang hafal Quran, seorang yang baik tentang ilmu Quran dia, tetapi akhirnya dia menghalalkan darah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia yang membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Salah faham tentang Quran, salah faham tentang konsep apa yang Quran nak bagi tahukan dia. Ini na'uzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi SAW, kita orang Islam percaya pada barakah. Ya, barakah ni awak buka kamus Melayu ke, kamus orang putih ke, dictionary Oxford ke, dia tak ada kalimah barakah ni. Tapi kalimah barakah tuan disebut beratus kali dalam Quran. Ya, dan Allah bagi tahu kalau sekiranya walau aman ahlul qura, kalau sekiranya orang-orang kampung tu beriman kepada Allah dan beramal soleh, lafatana alaihim abwaabas sama. Kami akan buka pintu langit tuan-tuan. Allah akan turun keberkahan di tempat itu. Mudah-mudahan pasir sini ada orang soleh, orang alim, orang soleh duduk di masjid sayang ibadat. Allah buka keberkahan di Singapura ni, insya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mudah-mudahan berdoa. Saya dipesan tak boleh lebih dari pukul 10. Ya, ini adalah undang-undang yang kita kena ikut. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah untuk kita segera ringkas ni tuan-tuan, dua perkara itu kita sematkan dalam hati kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta ini bukan hanya di mulut, bukan hanya percakapan, ya, tapi kena buktikan. Macam suami isteri, kalau cinta tu kena diusahakan. Kalau tidak, tak jadi. Betul? Berapa banyak suami isteri kata dia cinta, love each other, lepas tu akhirnya di mahkamah syariah. Ini biasa, ya. Jadi mesti diusahakan supaya kita sampai tahap tu, insya-Allah, ya. Itulah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberi keberkahan. Allah SWT piara negara Singapura ini daripada bencana dan balak dan musibah. Allah dengan berkat doa orang-orang yang saleh, orang alim, orang beriman, Allah Ta'ala bukakan segala keberkahan bagi kita di Singapura dan seluruh dunia, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang berlaku musibah hari ini ada hikmahnya. Kalau sekiranya terkena pada orang-orang beriman, dia sebagai satu kafarah. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dan anak kita daripada balak dan wabak tersebut. Dan mudah-mudahan Allah angkatkan balak tersebut dan berikan segala nikmat. Dan apa yang berlaku ini kita sedar mungkin atas kesilapan kita. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara, dan mudah-mudahan kita orang-orang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berselawat pada Nabi SAW. Selawat ini membawa kita kepada keridhaan Allah SWT. Allah bukakan kepada kita kefahaman tentang agama, insya-Allah, dengan barakah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sahih Muhammad Fauzi atas tazkirahnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Masya-Allah, tabarakallah. Jam pun telah menunjukkan jam 10 pagi. Majlis pun telah selesai. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada sekalian jemaah yang booking, yang masih memakai pelitup, masih membawa sejadah dan menjaga jarak selamat dan sebagainya. Bolehlah meninggalkan dewan ini mengikuti pintu yang sebelah kanan saya, insya-Allah, dan berdoalah agar kita dipermudahkan lagi untuk mengadakan majlis-majlis sebegini pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi diingatkan jaga jarak selamat dan juga tiada bersalaman. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله